مولانا نے حضرت علی اصغر، حضرت عباس عالمدار، بی بی سکینہ اور کربلا کے अन्य شہیدوں کی دردناک شہادت کا ذکر کیا تو پورا امام باڑہ غم کے ماحول میں ڈوب گیا۔ عقیدت مندوں کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے اور ہر طرف یا حسین، یا سکینہ، یا عباس کی صدائیں بلند ہونے لگیں۔ مجلس کے دوران موجود لوگ غم حسین میں گریہ و زاری ہو گئے اور ماحول پوری طرح رنج و غم سے بھر گیا۔ مجلس کے بعد نوحہ خوانی اور سینہ زنی کا سلسلہ شروع ہوا۔ مشہور نوحہ خوانوں نے درد بھرے نوحے پیش کیے جن پر انجمنوں اور عزاداروں نے پرسہ دیتے ہوئے سینہ زنی کی۔ اس کے بعد جلجناح پورے ادب اور احترام کے ساتھ برآمد ہوا۔ راستے بھر عقیدت مند جلجناح کی زیارت کرتے رہے اور جگہ جگہ سبیلوں و لنگر کا بھی انتظام کیا گیا۔ اس اوسر پر مولانا سجاد بھی عزاداروں کو خطاب کرتے ہوئے امام حسین کی سیرت پر عمل کرنے اور سماج میں انصاف، بھائی چارے اور انسانیت کا پیغام پھیلانے کی اپیل کی۔ کارکرم میں امام باڑہ کلی خاں کے متولی عارف رازی سہیت حاجی رئیس حیدر، رضا حیدر، بابر علی، گلفام حسین، نعیم قادری، گلزار حیدر، عرفان حیدر، جاوید علی، مراد علی، رفیق حسین، ظفر عباس، ظہیر عباس، راجہ علی، انیس حیدر، ذوالفقار حیدر، مولانا سجاد، مولانا عقیل، شفیق حیدر، غلام شمشیر علی، قاسم راجہ، انور علی، ناظم حسین سہیت بڑی سنکھیا میں عقیدت مند موجود رہے۔ کارکرم کو سفل بنانے میں انتظار عباس اور अन्य سہیوگیوں کا وشیش یوگدان رہا۔ مولانا سید منظور علی نقوی، دھرم گرو مراد آباد۔ کربلا ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ حق اور انصاف کے لیے ہر طرح کی قربانی دی جا سکتی ہے۔ امام حسین کی شہادت پوری انسانیت کے لیے ایک ایسی مثال ہے جو ہر دور میں ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے کا حوصلہ دیتی رہے گی۔ 9 محرم کی شب امام باڑہ کلی خاں سے عقیدت کے ساتھ برآمد ہوا جلجناح۔ مجلس میں امام حسین کی عظیم قربانیوں کا ہوا بیان۔ یا حسین کی صداؤں سے گونج اٹھا ماحول۔ مراد آباد میں 9 محرم کی رات شہر کے ایتہاسک امام باڑہ کلی خاں میں عزاداری پورے احترام، عقیدت اور غمگین ماحول میں آیوجت کی گئی۔ بڑی سنکھیا میں عقیدت مندوں نے مجلس میں شرکت کر حضرت امام حسین اور شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش کیا۔ مجلس کے اپرانت جلجناح کا جلوس پرمپراگت انداز میں برآمد ہوا جس میں یا حسین، یا سکینہ اور یا عباس کی صداؤں سے پورا علاقہ گونج اٹھا۔ مجلس کو خطاب کرنے کے لیے امروہہ سے تشریف لائے مولانا سید منظور علی نقوی نے اپنے بیان میں کہا کہ کربلا کا واقعہ کیول ایک ایتہاسک گھٹنا نہیں بلکہ انسانیت، صبر، حق، انصاف اور ظلم کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہونے کا ہمیشہ زندہ رہنے والا پیغام ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت امام حسین نے اپنے 72 جانثار ساتھیوں اور اپنے اہل بیت کی قربانی دے کر اسلام کی بنیاد اور یہ بتا دیا کہ حق کی راہ میں چاہے کتنی بھی مشکلیں نہ آئے کبھی سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے۔ آج شہادت کی رات ہے، محرم کی 9 تاریخ، محرم کی 10 تاریخ، بڑی افضل راتیں ہیں اور لوگ اس میں جو مومن ہیں وہ روزہ رکھتے ہیں اور بڑا ہی افضل ثواب ہے ان 2 راتوں کا روزہ رکھنے کا۔ حضرت امام حضرت حسین نے آج کے اس موقع پر قربانی دی تھی اور حق پر قربانی دی تھی اور سبھی کو یہ عبرت پیش کری کہ جتنے مومن ہیں حق پر چلنا چاہیے، دین پر چلنا چاہیے، ایمان پر چلنا چاہیے اور ان روزوں کو ان کا احترام کرنا چاہیے۔ اور آج دیہات ودھان سبھا 27 جو کہ میرا چھیتر لگتا ہے، میری ودھان سبھا لگتی ہے، تمام تعزیہ دار میری ودھان سبھا کے اندر تعزیہ نکالتے ہیں۔ آج شام سے ہم لوگ نکلے ہوئے ہیں، دن میں ہم بھوجپور رہے، پیپلسانہ رہے اور تمام شام سے ہم نکلے ہوئے ہیں اور جو تعزیہ دار تعزیہ نکال رہے ہیں ان کے سبھی کے وہاں جا کر کے ہم نے حاضری لگانے کا کام کیا اور انشاءاللہ کل محرم ہے اور بہت ہی ساتھ خیریت کے اور سادگی کے ساتھ انشاءاللہ محرم نکلنے کا کام ہوگا انشاءاللہ۔ کیا کہنا چاہیں گے؟ کافی سال سے خدمت کر رہے ہیں وہ میرے بڑے بھائی، یہ تو ایک ایسا مقدس رات ہے کہ اس میں تو ہمیشہ چاہے وہ یہ رات ہو، اس میں سبیل لگانے کا کام ہو، نیاز نظر کرنے کا کام ہو یا پھر رمضان کے مہینے میں تراویح کرنے کا کام ہو، جتنی بھی خدمت گزاری قوم کی عوام کی کری جاتی ہے اتنی کرتے ہیں اور ان 2 تاریخوں کے علاوہ بھی
हमेशा खिदमत खल्क फी सबीलिल्लाह करते हैं। आज 9 मुहर्रम का फैसला है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, आज आशूरा की रात है, 9 मुहर्रम की रात है, और कल को 10वीं मुहर्रम में बड़ा जुलूस है मुहर्रमी, जो शहर का ताजियेदारों का और पंखों का जुलूस होगा। तो इसमें हमारा कहना यही है कि हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की हमें याद कैसे मनानी है, उनके गम में हमें कैसे शरीक होना है, हमें सिर्फ इसी बात का लिहाज रखना है। ये गम का महीना है, हजरत इमाम हुसैन की जो कुर्बानी है हमें उसको याद रखनी चाहिए, और हमें अपने बुजुर्गों की कुर्बानी को याद रखना चाहिए, तभी हम सही रहेंगे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ। जनता से आप क्या फील करना चाहेंगे, किस तरीके से मतलब शराब हाजिर करें, लंगर करें या फिर शरबत का लंगर? जी बिल्कुल। फील करना चाहेंगे? जी, ये हजरत इमाम हुसैन के निस्बत से तमाम लंगरों को पेश किया जाए। शरबत करते हैं और भी खान पान करते हैं लोग, जिस तरीके से भी करते हैं अपनी आस्था के हिसाब से। तो सबको इस गम हुसैन में शरीक होने का हमारा मकसद यही है कि हमें किसी को तकलीफ नहीं देनी है और सबकी खिदमत करनी है, गरीबों की मदद करनी है, और अपने शहर के अंदर अमन व अमान से रहना है। और मैं अपने मुल्क के लिए भी दुआ करता हूँ, हमारे मुल्क में भी अमन व अमान रहे, और इस मुहर्रम के महीने से तमाम मुबालिक में बरकतें रहे और अमन व अमान रहे। ये कैंप आपके द्वारा आयोजित किया जा रहा है, कितने समय से लग रहा है, कितने साल हो गए? ये लगभग 50 साल से ज्यादा होगा इस कैंप को लगते हुए। हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद रईस अशरफ जिला इमाम साहब, जो मेरे चचा साहब थे, वो इसको लगाते थे, और इसमें पूरा कोऑपरेट हमारे चचा जान जो हमारे सीनियर लीडर है मुरादाबाद के बाबर खान साहब, उनका हमेशा कोऑपरेट रहता था, और आज वो हमारी इस महफिल में मौजूद हैं, और ये हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत की बात है कि वो हमारे महफिल में मौजूद हैं। कैंप लगाने का मकसद क्या रहता है आपका? हमारा मकसद यही है कि किसी की आस्था को ठेस न पहुंचे, और ये जो बुजुर्ग आए हुए हैं, हमारे अता अंसारी साहब तशरीफ फरमा है, और हमारे साहिब सज्जादा हमारे वारिस पाक अनवार मलिक साहब, तो हमारा मकसद यही है कि शहर के अंदर अमन अमान हो, और यहाँ से एक मैसेज जाए, और ये मैसेज पूरे हिंदुस्तान में जाए, पूरे हिंदुस्तान में ये मैसेज जाए कि अमन अमान से रहें, अमन अमान से अपनी आस्था को बहुत पुरसुकून तरीके से अपनी आस्था को पेश किया जाए। और गम हुसैन में शरीक होने का मतलब यही है कि हमें बहुत अच्छे तरीके से, संजीदगी से, मोहब्बतों से, प्यार से और गंदी जंगी तहजीब से हमें ये कार्रवाई करनी है। लगातार प्रशासन खड़ा हुआ है, मेहनत कर रहा है, प्रशासन के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं प्रशासन, जिला प्रशासन और एक सफाई कर्मचारी जो सुबह को आकर सफाई करते हैं, उनका भी शुक्रगुजार हूँ, और बिजली की विभाग के कर्मचारियों को, जितने भी सब लोग हैं, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। पूरा डिपार्टमेंट जितना भी अदलिया है, मैं उन सबका शुक्रगुजार हूँ, खास तौर से शासन प्रशासन के अधिकारियों का, और जुमला अपने शहर के बुजुर्गों का, सियासी समाजी लीडरों का, जो मुसलसल अपनी खिदमत को अंजाम दे रहे हैं। आपका कहेंगे कब तक लगेगा? कल मुहर्रम है, कल तक लगेगा, कल को खत्म हो जाएगा या 10 मुहर्रम तक? बस ये आज है, और इसमें हमारा शिया हजरात का घोड़ा निकलता है, वो सीना जनी करते हैं, मातम करते हैं। तो ये मातम जो करते हैं और जो सब कुछ करते हैं, हमारा कहना ये भी है कि इनकी वजह से, हमारी वजह से किसी की आस्था को ठेस ना पहुंचे। हमारा कहना ये भी है, अपने काम को अच्छे अंदाज में करे, किसी आस्था को ठेस ना पहुंचे। ये इमामबाड़ा मिर्जा मोहम्मद कुली खां है, जो 300 साल पुराना इमामबाड़ा है। यहाँ पर 1 मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक मजालिसें होती हैं, जिसका शेड्यूल रात को 9 बजे से लेकर 11 बजे तक रहता है। आज 9 मुहर्रम है, 9 मुहर्रम में यहाँ पर जुलजुले का प्रोग्राम होता है। यहाँ सारे मुकामी लोग, हर बिरादरी के लोग शामिल रहते हैं। ये प्रोग्राम सभी लोग बहुत ही खुलूस और मोहब्बत से मनाते हैं। प्रशासन की हमारे लिए बहुत मदद रहती है। सभी प्रशासन यहाँ पर छोटे अधिकारी से लेकर बड़े अधिकारी तक बीच बीच में आते रहते हैं और देखते रहते हैं। हमारी किसी भी परेशानी के लिए हर वक्त खड़े हैं, और हमें उनसे बहुत सहयोग मिलता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मंजूर अली नकवी है, और अमरोहा से मेरा ताल्लुक़ है, और इंशाअल्लाह माह मुहर्रम में कानपुर अशरे में यहाँ मौजूद रहा, और यह आज़ादारी का एक सिलसिला जो पैगाम इमाम हुसैन के सिलसिले में से एक जुज़ है,
اور الحمدللہ وہ پیغام جو کربلا سے ملا تھا اتحاد کا، اس شکل کو واقعاً یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی مذہب، کوئی فرقہ جو ہے، کوئی فرق یہاں پر نظر نہیں آتا، اور سب لوگ لبیک یا حسین کی صدا میں اپنے آپ کو مگن کیے ہوئے ہیں۔ کیا آج مجلس پڑھی گئی تھی، کیا کہنا چاہیں، کس پر روشنی ڈالی گئی؟ جی، جس میں سب سے اہم چیز ہے پیغام امام حسین کو لے کر بات ہوئی، کیونکہ امام حسین کا خود کربلا سے نکلنا اور اس وقت کہنا کہ میں جا رہا ہوں تاکہ اپنے جد کی امت کی اصلاح کروں، یعنی خود امام حسین کا مقصد اصلاح تھا، اور یہی وجہ تھی کہ جب کربلا پہنچے تو کربلا پہنچنے کے بعد بار بار وہ پیغام جو قرآن کا پیغام تھا، جو سنت نبی کا پیغام تھا، اور دیگر جو پیغامات جو اہل بیت علیہ السلام کی طرف سے مسلسل قرآن اور سنت کے حوالے سے رہے، وہ چونکہ کربلا سے پہلے ان تمام چیزوں کو ختم کیا جا رہا تھا، تو اسی وجہ سے امام کربلا آئے، اور اسی پیغام کو آج بیان کیا گیا کہ بتایا گیا کہ امام حسین نے کربلا آ کے جو سب سے پہلے یاد کیا وہ خود نماز، قرآن کی تلاوت اور سنت کی نبوی کو اہمیت دی جائے، یہی اہم ترین پیغام کربلا رہا ہے۔ کیا اپیل کرنا چاہیں گے؟ کل عاشور ہے، کس طریقے سے کس طریقے سے؟ سب سے اہم ترین پیغام یہی ہے کہ کربلا نے جو ہمیں درس دیا ہے وہ اتحاد کا درس دیا ہے، وہ ایسے یونٹی کا درس دیا ہے کہ جس کے بارے میں ہم سوچ نہیں سکتے، کیونکہ امام حسین خود جس لشکر کو آمادہ کر کے چلے تھے اس میں ہر مذہب سے تعلق رکھنے والا کوئی نہ کوئی تھا، کوئی عثمانی مذہب کا تھا، کوئی نصرانی تھا۔ یہ کیوں؟ تاکہ یہ بتانے کے لیے کہ حسین کا پیغام اتحاد کا پیغام ہے، اور ایک ایسا پیغام ہے کہ جس میں انسانیت کا درس دیا جا رہا ہے۔ اسی وجہ سے کل عاشور ہے، یقیناً وہ دن ہے کہ جس دن ہر حسینی کا دل جو ہے وہ غمزدہ رہتا ہے، اور اس لیے جو پیغام ہمیں دینا ہے وہ ہمیں انسانیت کا پیغام دینا ہے، چاہے وہ اخلاق کے ذریعے، چاہے وہ کسی کو پانی پلا کے بھی، کہ اگر کسی پیاسے تک پانی پہنچا رہے ہیں، یہ بھی امام حسین کے پیغامات میں سے ایک پیغام ہے جو ہمیں سب سے اہم ترین درس، جہاں میں اپنی بات زیادہ لمبی نہ کروں، تو وہی کہ ہمیں یونٹی کو رکھنا ہے تاکہ سامنے والا ہمیں دیکھ کر کہے کہ یہ حسینی جا رہے ہیں، نہ کہ کوئی ایسا سوچنے میں پڑ جائے کہ حسین ابن علی کا مقام الگ تھا اور یہ اس مقام پر نظر نہیں آ رہے۔ جیسے کہ دیکھا گیا ہے حضرت سید علی خامنہ ای صاحب کی شہادت کے بعد سے شیعہ سنی ایک ساتھ ہو گئے، ایک نفرت کی عادت بچ چکی تھی وہ ختم ہو گئی ہے، ایک ساتھ وہ لوگ اب آ چکے ہیں، وہ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، یہ میں نے عرض کیا کہ جس نے بھی کربلا سے انسانیت کا درس لیا، اور انسانیت کا پیغام سب سے پہلے یہی ہوتا ہے کہ جہاں بھی مظلوم ہوں گے ان کی حمایت کے لیے کھڑا ہونا، اور اسی چیز کو جو عملی اور اس چیز کو کر کے دکھا رہے تھے، اس شخصیت کا نام سید علی خامنہئی ہے، اور رہبر معظم۔ یقیناً ان کی پوری زندگی اگر ہم دیکھیں تو ہر لمحے انہوں نے اپنے کردار سے بتایا کہ ہم ہر مظلوم کے ساتھ ہیں، چاہے وہ ایران کا رہنے والا ہو، چاہے وہ کسی بھی ملک سے رہنے والا ہو، فلسطین ہو، غازہ ہو، ان تمام معاملات میں آپ کا مسلسل بیان دینا اس بات کی دلیل تھی کہ آپ انسانیت کا پیغام دے رہے تھے۔ اور اسی وجہ سے جو انہوں نے آخری جو جملہ تھا، جو وہی جملہ کہ جو حسین ابن علی نے کربلا کی طرف آتے ہوئے کہا تھا، مثلی لا یباع مثلا، کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا، یہی پیغام کربلا کو لیتے ہوئے آیت اللہ سید علی خامنہئی نے یہی پیغام دیا تھا کہ جس طرح کربلا میں امام مظلوم نے شہادت قبول کی مگر ظالم کے ساتھ کھڑا ہونا برداشت نہیں کیا، مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا اپنے لیے اہم قرار دیا، اور یہی کام نظر آیا کہ ان کا بار بار غازہ اور فلسطین اور مظلوموں کے لیے آواز بلند کرنا یہی وجہ بنی کہ ظالموں کی آنکھ کے کانٹا بن کے رہ گئے، اور خداوند متعال نے شہادت جیسا مرتبہ ان کو نصیب دیا۔ ابھی دیکھا گیا تھا کہ 7 تاریخ کے اندر جلوس علم نکالا گیا تھا، 7 تاریخ میں جلوس علم نکالا گیا تھا، ایک طرف کیا کہتے ہیں ہندوستان کا جھنڈا تھا اور ایک طرف امام حسین۔ یہ لگتا ہے کہ حسین کی آزادی ان سے وفاداری، کیا کہنا چاہیں گے؟ جی دیکھیں، ایک اہم چیز جو لگاؤ ہے، خود ہندوستان سے امام حسین نے بھی ذکر کیا، جو روایات ملتی ہیں کہ مجھے ہند جانے دو۔ کیوں جانے دو؟ کیونکہ وہاں انسان رہتے ہیں۔ یہ ایک جملہ تاریخ میں لکھا گیا، اور یقیناً ایک ایسا جملہ ہے کہ جو بتا رہا ہے کہ ہمارے دل ایک انسانیت کے درد سے اس طرح بھرے ہوئے ہیں کہ جب امام مظلوم نے ہمیں یاد کیا ہے تو ہمارے لیے بھی جو ذمہ داری ہمارے لیے ہو جاتی ہے وہ یہی کہ اسی انسانیت کے درس کو ہم لیں
और दूसरों तक पहुंचाते चले मेरा जाएं। आखिरी सवाल हो रहा है, कल तो आशूर है, लोग इसे मेले की शक्ल में देखते हैं, कुछ लोग नुमाइश लगाते हैं, जैसे करते हैं, तकसीम छतों से करते हैं, ढोल लगाते हैं, उन अवामी जनता के लिए क्या अपील करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये एक अकीदती मसला है और हर कोई अपनी अकीदत के एतबार से इमाम मजलूम को याद कर रहा है, और इसमें जिस तरह ये कहा जाए कि मसलन वो लंगर तकसीम कर रहे हैं या एक उर्स की शक्ल दे रहे हैं कि उसमें खुशी का इजहार भी नज़र आ रहा हो, दर हकीकत जो पैगाम है वो यही पैगाम है कि हमारे लिए, चाहे वो शिया हो, चाहे सुन्नी हो, चाहे किसी भी फ़िरके से ताल्लुक़ रखने वाला है, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला है, जो सबसे पहला दर्स इमाम मजलूम ने दिया है वो अहम तरीन दर्स है जो हमें अपनी ज़िंदगी में लेकर आना है। और वही दर्स यही है कि हमें हर वो काम करना है कि जिससे जालिम का आवाज़, जालिम की आवाज़, जालिम का परचम जो है वो अपने मकसद तक ना पहुंच पाए। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी कुछ इस तरह की हरकत कि जो दीन के करीब नज़र नहीं आ रही, जो मकसद के करीब लेकर जाने वाली नहीं है, कहीं वो इख्तिलाफ का सबब ना बन जाए और वो इख्तिलाफ बजाय इसके कि हमें हुसैनी बनाए, हमें उन सफ़ों में ना लेकर चली जाए कि जो मकसद हुसैन की तरफ थे नहीं। तो लिहाजा हमें जो अहम तरीन मसला इसमें याद रख के रखना है रोज़ आशूर के एतबार से भी, वो ये कि हमें इत्तेहाद बना के रखना है और मकसद हुसैन जुल्म के ख़िलाफ़ होना, कुरान की तिलावत, नमाज, दुआ, इस्तग़फ़ार, नबूवत के पैगामात को आम करना है। तो लिहाजा अपने आप को उस तरह आमादा रखना है इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न अल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला असहाबिल हुसैन। जी, मुझे हकीरपुर सज्जाद हुसैन गदीरी कहते हैं। जी, आज 9 मुहर्रमुल हराम है जो कि वाक़या करबला से मंसूब है और इसकी बहुत अहमियत है, क्योंकि 9 मुहर्रमुल हराम को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा था हमें आज की रात मोहलत दी जाए ताकि हम इबादत खुदावंद मतान में बसर करें, कुरान और इस्तग़फ़ार और नमाज़ों की जो है कसरत से तिलावत कर सकें। और मसाइल में मौलाना ने यही बयान फरमाया, अमरोहा से आए हुए मौलाना सैयद मंजूर अली आबदी साहब ने, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो पैगाम है इंसानियत का है, अमन का है, भाईचारे का है, इत्तेहाद का है। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो तालीमात है वो यही तालीमात है कि कभी भी जालिम के आगे अपने सर को न झुकाना, बल्कि मजलूम के साथ रहना और जालिम के सामने डटे रहना। जी, कल रोज़े आशूर है जो कि बहुत ही गम का दिन है, और अगर एक इंसान है वो मुसलमान है और वो इंसान है वाकई में, तो वो पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा को देखें कि अल्लाह के रसूल ने का क्या अमल था इस रोज़ जब सन 61 हिजरी में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत वाक़या हो गई। और रसूलुल्लाह की जो शहादत वाक़या हुई है, आपकी जो साल हुआ है वो 11 हिजरी में हुआ है। तो आपकी जो जोज़ा भी जनाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह फरमाती हैं कि मैंने ख्वाब में देखा कि अल्लाह के रसूल 10 मुहर्रम की इस हालत में आए हैं मेरे सामने कि आपके सर पर जो है वो अमामा नहीं है, और आपके जो गिरे यानी कि कुर्ता है, आपका जो कमीज़ मुबारक है उसके बटन खुले हुए हैं और आस्तीन उल्टी हुई हैं, और आपके चेहरे पर गर्द पड़ी हुई है, और आप कह रहे हैं कि उम्मे सलमा तुम सो रही हो, तो मेरा हुसैन करबला में शहीद कर दिया गया। और नबी करीम की आंखों से ज़ारो कतार आंसू बह रहे हैं। तो हर एक मुसलमान जो भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना नबी मानता है, कलमा पढ़ता है, मुसलमान होने का दावा करता है, वो कम से कम इतना एहसास करे कि आज क्या दिन है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गम कर रहे हैं तो उनकी उम्मत को बयान गम करना चाहिए। जी, ये पहली मुहर्रमुल हराम से शुरू होता है जो कि 8 रबीउल अव्वल तक रहता है, और 9 रबीउल अव्वल को जो है वो शौक तमाम हो जाते हैं, और उसके बाद फिर मजलिस इख्तिताम पसीर हो जाती है। शासन का बहुत अच्छा सहयोग है, उनकी बहुत ही हमारे साथ जो है सपोर्ट रहती है हर एतबार से, और बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखा जाता है हर बात का, जुलूस का भी और जुलूस के असदारों का भी और तमाम रास्तों का भी, और उन सभी हर एतबार से जो है बहुत सपोर्ट की जाती है। जी, जी, मैंने क्या कहा अभी कि पैगम्बर खत्मी मर्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी का क्या अमल रहा उस दिन,
यानी जब आपकी जोजा मुबारक ने सन 61 हिजरी 10 मुहर्रम को ख्वाब में देखा तो किस हालत में देखा। अब जो भी मुसलमान होने का दावा करता है, कलमा पढ़ने का दावा करता है, तो उसका फरीजा बनता है उसी हालत में उस दिन को गुजारे। ये शोर शराबा, हुल्लड़ हंगामा, ढोल ताशे, लंगर न्याज वगैरह करें, लेकिन उसको अदब और एहतराम के साथ, क्योंकि ये किस जात से मंसूब है, क्योंकि ऋषि की तो वैसे भी अदब और एहतराम होना चाहिए, लेकिन ये किससे मंसूब है? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से। इमाम हुसैन कौन है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे, अली मुर्तज़ा के फर्जंद, जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के दिलबंद, तो इसको तो वैसे भी एहतराम होना चाहिए। आप नजर करें, लंगर करें, उसको बैठ करके तकसीम करें, खाएं, बहुत अदब और एहतराम के साथ खिलाएं, बांटें, लेकिन उसकी बैत भी ना करें। अभी आज मोहर्रम को एक जुलूस निकाला गया था पूरी आबादी में, देखा गया था कि तिरंगा भी हाथ में था। हुसैन की अजमत की क्या कहते जी, ये तालीमात नबी और आले नबी अलैहिस्सलाम है कि आप जिस मुल्क में रहते हैं उससे वफादारी ज़रूरी है, क्योंकि मज़हब इस्लाम हम यही सिखाता है कि अगर अपने मुल्क के गद्दार हैं तो वो इस्लाम का भी वफादार नहीं हो सकता। यही तालीमात इस्लाम है, यही तालीमात रसूल है और यही तालीमात इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। एक नेमत है, कसम खाने का पूरी से सूरह फजर फजर की कसम और 10 रातों की कसम। इस बात को जिस बात में बैठे इस बात की कसम खुदा के अपने से खा रहा है, को कदम खा रहा है। आखिरी 10 रातें कौन सी थी? सवाल 10 रातें कौन सी थी? बात कहते हैं कि 10 रातें वो थी कि जनाब मूसा कोरिडोर में गए थे, परवरदिगार ने उसमें 10 रातें जो अहम करार थी उसको कसम खाई। ठीक है, रजब के आखिर के 10 दिन कसम खाई, रमजान के आखिर के 10 दिन, तवज्जो है ना, रमजान के आखिर के 10 दिन एहतिकाफ करना है कि हर खाना का एक अलग ही होता। क्यों? क्योंकि माँ अपने बच्चे के लिए बैठी हुई थी, अब्बास अपने शागिर्दों के लिए बैठे हुए, अंसार अलग जमा थे, इस सब में बात क्या हो रही है? बात हो रही है कि अभी कल हमें ऐसा काम करना है कि जिससे हमारे आपका हमसे खुश हो जाए। मेरे बच्चों, अपने आप को हमारा रखो, कल कुर्बानी देनी है, कल अमर जान पर कुर्बानी देनी है। मेरे बच्चों का इमाम जान पर कुर्बानी देनी है। बात गुजर रही है, ये बात गुजर रही है। हर किसी के दिल में एक ख्वाहिश है, ख्वाहिश ये है कि सब हो तो कहीं ऐसा न हो कि इमाम को कहना पड़े कि तुम चले जाओ, बल्कि हमें अपने आप को इस तरह आमादा करना है कि मौला को ये कहने की भी जहमत ना दिए कि जरा चले जाओ। इस तरह आवाज तारीफ करती है कि जब रोज़े आशूर आना, रोज़े आशूर अब वो वक्त जब शोहरा का जाने कसम से आशूर हुआ, एक जा रहा है, सब आ रहे हैं, मौला मैं जाना चाह रहा हूँ, मौला मुझे इजाजत दे दे, आगा मुझे इजाजत दे दे, तो एक बोले मुझे इजाजत दे दे, जाओ चलो जाओ जाओ। लेकिन जो तारीफ जो मकाली के जुमले हैं कि जो सब कुछ ना हो जाओ, तो इमाम हर सहाबी के पीछे पीछे चलते आ रहे, पीछे पीछे चलते आ रहे। अगर साहिब पूछता है तो मौला आज यहाँ क्यों कर रहे हैं? आप आराम करें, आप खैर में रखें, आप पढ़ रहा है, लेकिन इमाम का जो जुमला बड़ी कयामत खेल से इमाम ने कहा तुम नहीं जानते तुमने हुसैन पर उस वक्त एहसान किया जब ना मदीने में कोई हुसैन के साथ था, ना मक्के में कोई हुसैन के साथ था। आज दोनों लेकिन सब साथ हो रहे हैं, आपने सबके मसाइल सुने, शहीद हो गए, कासिम भी शहीद हो गए, अभी सब शहीद हो गए। अब वो वक्त आया कि जब हुसैन का कहा तो तारीफ करेगा, तो मैं मसाइल देना चाहता हूँ कि तुम्हें हुसैन
ना मालूम कान ने क्या कहा। अब वो बच्चा जो गुजर रहा था, चेहरे पर मुस्कुराहट है, मकाते के जुमले में बच्चे को लेकर चले। अब वो बच्चे को लेकर चले तब उस मकाम पर पहुंचे कि जहां से सबके इशारा करके कहा कि मैं इस बच्चे को लाया हूं और लोग इसे पानी पिलाएंगे। अगर तुम्हें लगता है कि इस जमीन पर निकाल के कहो अल्लाह अकबर, मकाती लिखते हुए कलम तोड़ने लगे। कहते हैं अगर उस जमीन की तपिश को देखा जाए तो लिखने वाले लिखते हैं उस जमीन की कैफियत ऐसी थी, तपिश यही थी कि अगर चावल के दाने को डाला जा रहा हो तो चावल का दाना अपना रुख मोड़ दे। अल्लाह अकबर, अरे नन्ही सी चार तो जमीन करबला पर अल्लाह अकबर कहते हैं कि जब जमीन पर गिराया तो जमीन पर गिरने के बाद बच्चा ने अल्लाह करनी शुरू की। बच्चे ने एरिया करनी शुरू की। एरिया लग रहे थे, वहां लोग अपने आगोश किया। आगोश में लेने के बाद तुम्हारा अशीरा की तरफ इशारा करके कहा, मेरे लाल अब तुम खुद हो जाता, मेरे लाल